हॉस्पिटल वालों स्थापित किए गए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल मीडिया लोटस टीवी वालों आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं तरसेम कौल अज फिर आप दे लिए एक स्पैशल प्रोग्राम लैके हाजिर होया हाँ। मैनू उम्मीद है कि पहले की तरह तुम इसनू पसंद करोगे और फीडबैक भी करोगे। ये जो लोटस टीवी है कांशी टीवी के माध्यम तो प्रकाश किया जाता है। तुम इसनू स्काई 772 के चैनल से देख सकते हो। तो अज 17 जुलाई है तो मैं आपके लिए फिर स्पैशल प्रोग्राम लैके हाजिर होया हाँ। बेनती करता जावा करोना की महामारी जो है फिर दोबारा इतने इंग्लैंड के विच काफ़ी राइज हो रही है। तो आप अपना ख्याल रखना नाल ही नाल जो कि अज यूके दे विच दसदे आ कि गर्मी खास करके यूरोप विच भी गर्मी काफ़ी पै रही है। तो 2 दिन अपना ख्याल रखना। जे कोई खास काम लिए बाहर जाओ जो सियाने लोग हैं उन्होंने बेनती ये हुई है कि वध तो वध आप अंदर तुसी रहो। अज का जो प्रोग्राम है असी बहुत लकी हाँ कि अज साडे प्रोग्राम विच पंते जी आए हैं। पंते जी जो जिस तरह तुम जानते हो कि इत्थे पर महासंपूर्ण बुद्धा विहारा वुलहम्पटन के रेजिडेंट मंक हैं। अज बुद्ध विहार साडे लोटस टीवी स्टूडियो में आए हैं। पंते नीवत चाव जी, you are welcome in the Lotus TV studios. Yeah. Good evening, everyone. Yeah, good evening, friend Istamma, and thank you for inviting me on the Lotus television today. Thank you very much. Thank you, Bhante ji. And also we are invited, welcome to the Dev Somanji and the Lotus TV studio. Thank you all. Sab Namo Buddha Jai Bhim. महाकारणिक तथागत भगवान बुद्ध जी ਨੂੰ कोटि कोटि नमन करदा होया परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ਨੂੰ कोटि कोटि प्रणाम करदा होया यूके यूरोप ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ ਜੈ ਭੀਮ जय प्रबुद्ध भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप प्रोग्राम शुरू करने तो पहले कुछ 2-3 अनाउंसमेंट हैं वो मैं तुहानू दसदा जावां। उस तो बाद असीं खास प्रोग्राम जो है उस बारे मैं दसांगा। सब तो पहला साडे डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी के प्रधान मदन लाल चौहान जी उन्होंने बेनती की है कि अगली वीक जो कमेटी की मीटिंग है उस विच सारे जो पेड मैंबर हैं आउण कि सालाना मीटिंग है जिस विच चोण भी हो रही है। टाइम 1 बजे है तो तुसी इत्थे बुद्ध विहार दे विच जरूर आना है। तो आपां जो मीटिंग है उसनूं क्योंकि कमेटी नूं 52 साल पूरे कर रहे हैं और 53वां साल शुरू होने वाला है। कमेटी का 19 जुलाई 1969 नूं स्थापित हुई सी ते हुण 19 जुलाई भी 2-3-4 दिनों की आने वाली है। इसकी भी आपनूं बहुत बहुत बधाई है। कुछ तो साथी जिउंदे छड्ड गए कुछ ने छड्ड गए मर के। ये जो संस्थावां हुंदियां हन ये संस्थावां ही हुंदियां हन। लोग आउंदे आ जाई जांदे आ लेकिन संस्था जो संस्था हुंदी है वो उस तरह ही रहिंदी है। तो तुसी सारिਆਂ ने जरूर आउणा और इसनूं कामयाब करना है। तो कमेटी दे बहुत सारे काम कीते हैं। आप जानते हो 52 साल कमेटी जो तथागत बुद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन में लैके काम किया है। इसनूं आपां कामयाब करना है। फिर बेनती है कि तुसीं इसनूं जरूर अगले हफ्ते जरूर 24 तरीक नूं आउणा। और नाल ही नाल ये भी नोट कर लेना कि जो इस साल की कथीना है वो 9 अक्तूबर यानी 9 अक्तूबर नूं आ रही है। और जो उसके मुख सेवादार हैं इस साल बख्शो कौल अते परिवार वालों की जा रही है। आप सारिਆਂ ने उन्होंने साथ देना है। नाल ही नाल एक दुख भरी खबर भी है। साडे कमेटी के खास मैंबर मानयोग हरमेश जस्सल जी उन्हों की जो सिस्टर सी कृष्णा बंगड़ जो कि फगवाड़े रहिंदी सी वो 57 साल के सन उन्हों का देहांत हो गया है। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी लोटस टीवी असी अपने वालों उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पण करते हाँ और मनोकामना करते हैं कि उन्होंने जिथे भी जीव कण गए हैं वो शांत हो बुद्ध धम्म संघ की कंपां नाल वो शांत हो। ये भी असी जनाब जो दुख भरी उन्होंने असी दुख ज़ाहिर करते हैं उस परिवार के नाल कमेटी दुख ज़ाहिर करती है। तो इस चीज़ का बहुत बहुत अफसोस है।
तो हुण मैं कमेटी दे जो अज दा खास प्रोग्राम है वो उस बारे मैं उस वाल आउंदा हाँ क्योंकि जिस इस हफ्ते 13 तरीक नूं फुल मून डे सी। फुल मून डे बहुत खास सी क्योंकि इस दिन वर्षावाद शुरू होंदा है। इस दिन नूं धम्मचक पवातन सूता भी कहा जाता है। एक बुद्ध विहार दे विच आके इसनूं तुसीं मनाया है तो क्योंकि इसे साल इसे फुल मून डे दे उत्ते इसनूं पाली दे विच असाला पूजा किया जाता है यानी हाड़ की पूर्णिमा भी इसनूं कहा जाता है। और जुलाई का फुल मून डे है जो कि वर्षावाद शुरू होंदी है। इसकी बहुत इंपोर्टेंट है। इस बारे अज तक जानकारी लवांगे लेकिन एक जिसका दसिया जाता है कि जो बुद्धम है उसका जन्मदिन भी इसे फुल मून डे ते होया सी। नाल भिक्खू संघ जो है उसका भी जो जन्मदिन इसे दिन ही होया सी। तो पहला भिक्खू संघ जो बनया सी वो इसे दिन बनया सी। तो अज इसकी चर्चा करन जा रहे हैं। असीं बड़े लक्कियां पंते नीवत चाय जी। Again, I request you, Bante ji, chanting for the Sala Puja and blessing us and chanting us for us, please. Thank you. Okay, thank you. So may I pay respect to the Buddha, Dhamma and Sangha. Now I am going to chant Dhammacakkappavattana Sutta, the first sutta of the Lord Buddha when he enlightened him. So now I am going to chant the short one. After that, explain a little bit. Namo Antan Sabakavato Arahato Samma Sampuantan Sa Namo Antan Sabakavato Arahato Samma Sampuan Tan sa namuan tan sa bhagavato arahato samma sampuan tat sam eva me sutang ekang samayang bhagavam phalanasiyang viharati isipatane mikathaye Tratra ko bhagava pancavakkiye bhikkhu amante si tave me bhikkhave anta papachite anana sevita payo jayang kami sukama sukallikanu ko Hino kammo po chaniko anariyo anathasanhito yo jayang attakiramathanu yo ko tukho anariyo anathasanhito ete te bhikkhawe upo ante anupakamma Majjhima patipatha tatha khatena abhisamputha cakukarani yanakarani upasamaya abhinyaya sampo thaya nippanaya sangvaddati Katama jasa bhikkhave majjhima patipatha tatha khatena abhisamputha cakukarani yanakarani upasamaya abhinyaya sampodhaya nippanaya sangvaddati Ayameva ariyo atangkiko makko sayati tang Samma titi samma sangkappo samma vaca samma kammanto samma ajivo Samma vayamo samma sati samma samadhi Iti hatena kanena tena muhtena yawa phamma loka sattho apukaci ayan catha sasahatsi
โลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปามาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิยติกัมเมวะเทวานุภาวังอัทโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพกรทัญโยอัญญาสิวัตโพกทัญโยติอิติหิทังอายัสสมะโตโกทัญญัสสะอัญญาโกทัญโยตวัตเววนามังอโหสิติ Sadhu, sadhu, sadhu. Mantaji, can you explain some about the asala, this? What is the importance of it, and can you explain some to the people? Thank you. So, the Asalaha Busha is Pali Language, or we call the full moon day. After the Lord Buddha enlightenment, they gave the first sermon to Panchavaki, Gotanya, Papa, Mahanama, Asachi, or 5, Panchavaki, we call Panchavaki. And then, first of Panchavaki, we call Anya Gotanya. He understand enough what the Lord Buddha gave the sermon, and he become the first monk of Buddhism. And the second is Dhammacakkappavattana Sutta is quite very, very important because it's the first of Sutta. The Lord Buddha gave the first sermon in the, we call Isipatana Malikatayavan, or Deer Park. Deer Park. Yeah, Deer Park. Varanasi. Yeah, Varanasi. And then the main importance of Dhammacakkappavattana Sutta is the Four Noble Truths. It's truth of life. The first is dukkha. Dukkha, Arya Satya. The noble truth is of suffering. And the second one is dukkha samudaya Arya Satya. The arising of origin of dukkha. And the third one is dukkha nirodha Arya Satya, is the cessation of dukkha. And the last one is dukkha nirodha or nirodha. It's the way leading to the ascension of dukkha. Thank you, Mantaji. Thank you. Mantaji, English ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸਮਝ ਜੀ ਕੋ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਤੇ ਜੀ, you want to say something else to the people or to our viewer? Also, on this occasion, I would like to invite all of Buddhism, in the important day, go to the temple and do the dana, take the 5 precepts. Because 5 precepts is really important, basic of life. Basically, in Buddhism, you should do, and practice meditation or metta bhavana. You want to? Loving kindness. Yeah, loving kindness. And so, the export part is quite important, that's meant, as you know. Yes, right. So, the export part is the way to the nirvana. We go to the nirvana to this way. What is the export part including? The first one is right understanding, right understanding or right view, know the truth, and then right speed, do not lie or tell good thing for the people. Right action, work for the good of others. Samma kammanto. Samma kamanta. And right livelihood, samma sankap. Achivo, samma achivo. Sorry. Respect life, respect for every right. Right effort, resist the evil. Try to do something that's good. Try to do dana. Try to do practice a metta bhavana or something. And right concentration, right mindfulness. 2 of them is quite important of practice meditation. Sadhu, sadhu. Thank you, Mantaji. Thank you, Mantaji. Thank you very much, Mantaji. I will come to you again. Now I am going to ask my Dev Sumanji. Dev Sumanji,
ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪੰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪੰਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਦਾਣਾ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਲਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ I thanks Venerable Bhante. He's explained very nicely and reciting the Dhammacakkappavattana Sutta. ਇਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧੰਮਚੱਕਪਵਤਨ ਸੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਾਥਾ ਆ, ਸੁਖੋ ਬੁੱਧਾ ਨੰਗ ਅਪਾਦੋ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਸੁਦਮ ਦੇਸਨਾ। ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਦੇਸਨਾ ਆ ਉਹ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਸੰਗਤ ਸਮੱਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੰਗ ਆ ਉਹ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਮਗਾਨੰ ਤਪੋ ਸੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗ ਜੁਨਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਿਕ ਸੰਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਏ। ਬੁੱਧ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੋਧੀ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਧੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਬੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਧੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਧੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਰਮਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਮਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਮੌਜਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਧੰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ? ਜੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਧੰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਧੰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੇ?
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਅਲਾਰ ਕਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਉਦਕਪੁੱਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਜਾਤਾ ਦੀ ਖੀਰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਤੇ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ੀ ਪਤਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਗਦਾਇਆ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੀ ਪਤਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ, ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 5 ਬੱਗੀਏ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਇਹ ਦੁਗਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਧੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਲਾਓ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਭੰਤੇ ਜੀ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਧ ਕੀ ਧਰਤੀ ਯੁੱਧ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸੁਣੋ। धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, पूर्ण समर्थक शांति का। सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जग वालो अमन का व्रत लेकर, जग वालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। है हिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया।
वतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध ने मानव हित में किया, उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य अहिंसा शांति में, चिर सत्य अहिंसा शांति में, चारित्र्य हमारा हो गहना। रहे ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दमके सारी जगती, ये बुद्ध की धरती। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਗਾਏ ਸੀ। तो ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਸੁਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਜਾ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਲੇ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਾ ਰਤੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਕੀ ਧਰਤੀ ਯੁੱਧ न चाहे चाहे अमन परस्ती। हाँ जी, वी नीड बुद्ध, नॉट युद्ध। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹਨ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਬਿਰਦੀ, ਨੰਜੋ ਬਿਰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਮਿੰਦੋ ਚੱਲੀ ਜੀ ਡਾਲਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ ਜਸਲ, ਸਤਿਆ ਜਸਲ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੰਸਰਾਜ ਮੈਮੀ, ਪਾਲੋ ਮੈਮੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇਹ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਮਲ ਪਜਰਮਲ ਜੀ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। प्रेम चमकीला जी, नरेंद्र कौर प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वॉइस ऑफ इंडिया दीवान मिंदरा जी पंत जी का वेलकम कर रहा है। सोहनलाल सांपला जर्मन तो परिवार समेत अपना प्रोग्राम देख रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामलाल कैंथ जी प्रोग्राम देख रहा है, पंत जी का वेलकम कर रहे हैं लोटस टीवी से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमिताभ कौलतर जी वेलकम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शादीलाल सलन जी पंत जी का वेलकम कर रहे हैं और प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। बीबी बचनी सुमन के सुमन जी, बख्शा सुमन जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पंत जी का वेलकम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने देव सुमन जी आप अगे बढ़ते हैं जी जी तथागत बुद्ध देखो कितों बुद्ध गया तो पता नहीं कितना तुर के 300-400 किलोमीटर जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਗਦਾ ਇਸੀ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਬੱਗੀਏ ਬਿਖੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਤਪਸਵੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ। ਜਿਸਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੇਣ ਸੀ। ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਤਰ ਫੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਥਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਤਰ ਫੜਿਆ, ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਮ ਚੱਕ ਪਵਤ ਸੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਚਾਰਨ ਤਥਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰਸਾਈਟ ਕੀਤਾ Recite ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ, ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਹੁਣ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਅਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਡਾਓ, ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਖਾਲ ਸੁੱਟੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਿੱਖੂਓ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਤੇ ਹੁਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਮ ਚੱਕਵਤ ਸੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾ ਭਿੱਖਵੇ ਅੰਤਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋ ਅਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੀਆਂ, ਅੰਤਾਂ, ਅਤੀਆਂ, ਅਤੀਆਂ, ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਮੱਧਮ ਮਾਰਗ ਮੱਧਮ ਮਾਰਗ। ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਾਂ, middle path, ਮੁਕਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਮੱਝੀਮਾ ਪਟੀ ਪਦਾ, ਹਾਂ। ਨਾ ਕਾਮ ਭੋਗਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਭੋਗ, ਕਾਮਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਕਾਮ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਥਾਗਤ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤ ਧੰਮ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤ ਧੰਮ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤ ਧੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਥਾਪਨਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਧੰਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਰੀਆ ਸੱਤ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਅਰੀਆ ਸਚੰਗ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ, ਸਫਰਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਸਮੁਦਾਇੰਗ ਅਰੀਆ ਸਚਿੰਗ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਿਰੋਧ ਅਰੀਆ ਸਚਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੱਝੀਮਾ ਪਟੀ ਪਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ Middle path ਦੁੱਖ ਨਿਰੋਧ ਗਾਮਨੀ ਪਟੀ ਪਦਾ ਅਰੀ ਸਚਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਦਾ ਧੰਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਧੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਧੀ ਪੰਨਿਆ। ਆ
ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਥਾਗਤ ਆਪਣੇ ਧੰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ 5 ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਣਾ, ਵਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਵਾਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ ਮਾਨਵ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ੀਲ ਇਸ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ 5 ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਤਾਰੀ ਅਰੀਆ ਸਚਾਨੀ, 4 ਆਰੀਆ ਸੱਚ, 4 ਅਰੀਆ ਸਚਾਨੀ। 4 ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਠੰਗਿਕ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖੂ ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਕੌਂਡਲਿਆ, ਮਹਾਨਾਮ, ਬੱਪ, ਪਦਿਆ, ਅਸਜਿਤ, ਅਸ਼ਵਾਜੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ਵਜੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੰਮ ਚੱਕਪਵਤ ਸੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੰਤੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਡਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਿੱਖੂ ਬਣੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਸ਼ਟੰਗਿਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅਸ਼ਟੰਗਿਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ, 8 ਪੌੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਠੰਗਿਕ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਾ ਦਿੱਠੀ ਜਿਹਦਾ ਭੰਤੇ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ, 4 ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਮਾ ਸੰਕੱਪਾ, ਸੰਮਿਕ ਸੰਕਲਪ, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਈਟ ਥੋਟ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਸਾਂ ਕੁਝ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਮਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੰਮਾ ਵਾਚਾ, ਸਹੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਮਿਕ ਬਾਣੀ, ਰਾਈਟ ਸਪੀਚ। ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਵਾਗਾਉਣ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸੰਮਾ ਕਰਵਾਮੰਤਾ, ਸੰਮਿਕ ਕੰਮ, ਸਹੀ ਕੰਮ, ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਸੰਮਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਟ ਨਾ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ सम्मा अजीबो सम्यक आजीविका सही कमाई राइट लाइवलीहुड कमाई। सन्यासियों सम्यक आजीविका का मतलब है मनुख जो कमाई करता है वो कमाई सही होवे। मनुख ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ सम्यक आजीविका ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। सम्य व्यायाम सम्यक सम्यक अभ्यास ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। सम्यक ਅਭਿਆਸ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ करना अभ्यास करना। मनुख ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਚੇਤਨਾ ਸੰਨਿਆਸਿਓ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੇਦਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। सम्यक चेतना जा कायानुपस्सी वेदनानुपस्सी चित्तानुपस्सी धम्मानुपस्सी। समाधि सम्यक समाधि सही समाधि जी सन्यासियो ਇਹ ਅਸ਼ਟੰਗਿਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਭ ਈਰਖਾ ਸ਼ੰਕਾ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ सम्यक ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਧਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ 5 ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ सम्यक ਸਮਾਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। सम्यक ਸਮਾਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। सम्यक ਸਮਾਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਜਸਲ ਜੀ ਔਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਜਸਲ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਜਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਲਾਘਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਪੰਤੇ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਰਪੁਰੀ ਸਵਨਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਜੀ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਜੋ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ
तो ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੀ ਧੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਧੰਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਖਾ ਰਾਗ ਅਹਿੰਸਾ ਅਗਿਆਨ ਚੋਰੀ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਹਾਂ ਤਥਾਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਸਿਓ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਚੋਰੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਬੁਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 5 ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਹੀ ਵਿਖਵੇ ਆਓ ਵਿਖਵੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ਤ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਅਸਾਰ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੌਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਬੌਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਸਾਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਕੋ ਧੰਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੋ ਕਾਲੇ ਨੇ ਧੰਮ ਸਵਰੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਧੰਮ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।